बीमारी की गंभीरता को अभी पूर्णतः समझ नहीं रहे हैं और काफ़ी अवहेलना हो रही है। तो इसी कारण मेरे को आज सड़कों पे उतरना पड़ा और गली गली में जाके चेक करना पड़ा ताकि थोड़ी समझ में आए। इनको एजुकेट भी किया गया है, मास्क भी बांटे गए हैं, चलान भी किए गए हैं, कुछ के और भी मोटर व्हीकल के चलान भी किए गए हैं, परंतु लोगों को थोड़ी समझ में कम आ रही है चीज़ें। तो मैं उनसे अपील करूँगा कि वो घरों में रहें, 10 बजे के बाद घर से बिल्कुल ना निकलें। और इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। जो ये मेडिकल की दुकानें यहाँ काफ़ी संख्या में, किराना की संख्या भी काफ़ी दुकानों में है, तो इनको अगर अल्टरनेट डेज पे या लेफ़्ट राइट के उसमें भी अगर डी साहब की नॉलेज में लाएंगे, अगर संभव हुआ तो कुछ उसमें भी अमेंडमेंट करेंगे हम। दुकानों पे चालान काटे गए हैं, कुछ लोगों ने पाउट किए, ऐसे कितने लोग हैं? कोई हॉस्पिटल भी है कुछ ऐसा? हाँ, हॉस्पिटल भी, उनको नीमा के अध्यक्ष से भी बात की गई है, वजारा साहब से, IMA के अध्यक्ष से भी मदन जैन जी से मेरी बात हुई है। तो यहाँ को कि कोविड-19 सेंटर तो कोई है नहीं, तो कोविड-19 के पेशेंट को वैसे कोविड-19 सेंटर की मान्यता के बिना करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो मैंने SMO मैडम की ड्यूटी भी लगवाई है। पारिक हॉस्पिटल की शिकायतें आ रही थी काफ़ी, और हॉस्पिटलों में चेक किया गया, उसमें थोड़ी डिस्टेंस थी। चलो, मजबूरी का समय है और इसमें गंभीर बीमारी है, इसलिए हॉस्पिटल में तो लोड होता ही है, लेकिन परंतु उनको उचित सावधानी करनी चाहिए। तो पारिक हॉस्पिटल की वैसे भी शिकायत आ रही थी कि वो ढंग से नहीं, कई लोग बिना मास्क मिले हैं। बैंकों के सामने भी मैंने आपके सामने ही वो किया है चेक आज। तो मेरी आपसे अपील है कि आप भी मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करें, और स्वयं आप किराना के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मेरी बात हुई है कि वो खुद अपनी एक राय काम करके कम से कम करें, क्योंकि बीमारी से तो उनको भी बचना है, उनका भी एक सामाजिक फर्ज बनता है। और क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह के ठिकाने में पुलिस लगी हुई है, पुलिस की भी कमी है, तो पुलिस की संख्या भी बढ़ाने का मैं अनुरोध करूँगा SP साहब से अलग से। सर, ये जो कुछ मेडिकल सेंटर जो है, ये किराए के लाइसेंस लेकर के चला रहे हैं, तो क्या इनके ऊपर कोई मुकदमा कसी जाएगी? मेडिकल क्या जी? जो किराए का लाइसेंस लेके थे और जो ओनर है कोई और होता है, लाइसेंस होल्डर कोई और होता है, तो क्या इस कोविड के जो महामारी के दौरान क्या उनके ऊपर कुछ? हाँ, उसमें भी ड्रग इंस्पेक्टर से बात करेंगे क्या नियम है इसके बारे में, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर ही उसके नियामक होते हैं, वही करते हैं इस बारे में सारी बातें। कोशिश कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं, किसी तरह जितनी संभव हो सकेगी करेंगे हम। और मेरा पुनः नागरिकों से, इलाहाबाद के नागरिकों से अनुरोध है कि वो घरों में रहें, बिना मतलब ना निकलें। ये बड़ी भयंकर बीमारी है, बड़ी चुपके से दबे पाँव आती है, पता नहीं लगता है। और एकदम आपको पता है कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, मुश्किल से स्टेबलाइज हुआ है सिरसा के अंदर ऑक्सीजन। तो लोगों को ये भ्रांति है भाई कोई बीमारी नहीं है, वो उनकी मूर्खता है, केवल मूर्खता है, कुछ नहीं। अचानक हो जाता है, फेफड़े चौक हो जाते हैं। आपने बार बार TV पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि इस बार की बीमारी पहले से भी खतरनाक है। तो सर, यहाँ भी कोई कोविड वैक्सीन कराने की कवायद चल रही है? अभी तो नहीं, अभी डबवाली में किया गया है, क्योंकि दूरी ज़्यादा थी। कालावाड़ी और यहाँ की दूरी ज़्यादा नहीं है, और सिरसा में सेंटर हैं और हॉस्पिटल है, वो भी अच्छी तरह इक्विप्ड है, बेटर इक्विप्ड है। तो इसलिए वहाँ अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो आके देखेंगे, कोई सूटेबल व्यवस्था हुई तो। नहीं, आपका कौन सेंटर नहीं, कोई भी करके आप सिविल हॉस्पिटल में भेजते हैं।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜੋ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਜ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਘਰੇ ਸੌਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਲਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2-4 ਦਿਨ ਤੇ ਘਰੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਹੈ, ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੁਗਾੜ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੁਟਕਲ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਗਭਗ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਧਾਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹਜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਆ, ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ। ਅੱਜ ਧਾਨ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 170 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਲੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਨ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ। मानती नहीं है, बाहर से एक है वो गोल चकारा बना लो, ठीक है, उस पर खड़ के लेंगे, चले जाएंगे। वहाँ से गोल चकारा बना लो ताकि हम जमीन में खड़े हो जाए अगला, ठीक है, बस ऊपर ना आए किसी प्रकार। मैनेज करना आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम 24 घंटे आने खड़े रह सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मेरे को वीडियो नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, आपको बुलाना। ਸਰ, ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਈ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ, ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀਪਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਨਾ ਆਓ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੱਤਾ ਮੰਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜल्दी ਜਾਓ, ਦਵਾਈ ਲਿਖਵਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। यही कर रहे हैं इस टाइम ਅਸੀਂ। थैंक यू जी। जैसे नुकसान तो सभी को हुआ है, जिसको फायदा हो इस चीज़ का। हाँ जी सर, ठीक है ना, प्लीज। लेकिन मेरी जुरिडिक्शन ही नहीं है ना, मेरे को तो ऊपर से जो आदेश मिला उसके पालना कराएंगे। और ये आपका लाउड नहीं है तो नहीं है। देखो ग्रोसरी किसमें आती है कुछ हमें पता नहीं, फेसबुक लिखा था वो ग्रोसरी वाले खोल सकते हैं। हाँ, तो ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਦੂਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਨ 7 ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਲੋ ਕੱਪੜਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਰਚੂਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ 36 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਕਰਾਮਿਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ 5G ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5G ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਜੇ ਇਸ ਬੇਸ ਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ 5G ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ।